ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਆਈਟੀ ਰਿਪੋर्ट ਤੇ ਕਮਸਾਨ ਛੜਨਾ शुरू हो गया है। फुलका ने कैप्टन सरकार ते सवाल चुके ने और रिपोर्ट ते सिर्फ कुंवर प्रताप दे हस्ताक्षर क्यों ने, इसका जिक्र फुलका वालों किया गया। इस दे नाल बाकी मैंबरां ने क्यों साइन नहीं किए, फुलका वालों यह भी गल चुकी गई और हाईकोर्ट ने इसे नूं आधार बना के रिपोर्ट खारिज की सी। सरकार नूं बाकी मैंबरां दे खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए है। सीनियर एडवोकेट एच.एस. फुलका वालों ये गल्लां कहीआं गईआं तां एसआईटी रिपोर्ट नूं लैके कमसान कई दिनां तो छिड़िया होया है। खास करके जदों हाईकोर्ट वालों यह फैसला सुना दिता गया सीगा कि हुण एसआईटी दी रिपोर्ट जिहड़ी है खारिज कर दी गई सी और कहा गया सी कि कुंवर विजय प्रताप नूं अगली जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन टीम होवेगी उस तो बाहर रखा जाए और लगातार उस तो बाद एसआईटी का कमसान छिड़िया होया और हुण एक रिपोर्ट नूं लैके एसआईटी दी जो रिपोर्ट सामने रखी गई थी एसआईटी वालों उसनूं लैके फुलका ने कैप्टन सरकार ते सवाल चुके ने। रिपोर्ट ते सिर्फ कुंवर विजय प्रताप दे हस्ताक्षर क्यों ने, हस्ताक्षर नूं लैके यह मुद्दा सामने आया। बाकी मैंबरां ने आखिर साइन क्यों नहीं कीते, फुलका वालों यह गल चुकी गई और हाईकोर्ट ने इसे नूं आधार बना के रिपोर्ट खारिज की सी। सरकार नूं बाकी मैंबरां दे खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए है। बाकी मैंबरां दे हस्ताक्षर क्यों नहीं होए, इसका मेन मसला इस वेले गूंजदा होया नजर आ रहा है कि आखिर बाकी मैंबरां ने इस रिपोर्ट ते अपने हस्ताक्षर क्यों नहीं किए, क्योंकि एसआईटी के गठन दे विच होर मैंबर भी शामिल सी। कुंवर विजय प्रताप कल्ले नहीं सी जो कि इस पूरे मामले नूं इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। इस पूरी एसआईटी दे विच होर मैंबर भी शामिल सीगे और क्यों उन्हां दे हस्ताक्षर नहीं होए, क्यों सिर्फ कुंवर विजय प्रताप दे ही इस एसआईटी दी रिपोर्ट ते हस्ताक्षर सी, इसका जिक्र सीनियर एडवोकेट एच.एस. फुलका वालों किया गया है और साफ तौर पर कहा है कि कैप्टन सरकार नूं बाकी मैंबरां दे खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए है, क्योंकि जदों होर मैंबरां दी शमूलियत हुंदी है तां उस वेले सरकार वालों भी पैसा खर्च किया जाता है, सूबा सरकारां वालों पैसा खर्च किया जाता है जदों भी कोई इन्वेस्टिगेशन की जाती है। शांति काली कर रहे हैं तो फिलहाल हुणे स्टेट गवर्नमेंट ने भी कहता सुप्रीम कोर्ट जावांगे, जिन्हें भी कही जाती है सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਐਸ. ਫੁਲਕਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ। ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਹੀ ਹਸਤਾਖਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪੂਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਇਹ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2018 ਚ ਐਸਆਈਟੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2.5 ਸਾਲ ਚ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸਿਰਫ ਜੋ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਨਿਭਾਈ ਆ, ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ। ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜੋ ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਕੂਨਾ ਦਾ ਜੋ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਔਰ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੋ। ਜੀ फुलका साहब तुसी बहुत करीब रहे हो इस पूरे केस दे और एसआईटी का जो तो गठन हुआ तुसी कह रहे हो 2018 तो काफी लंबा अरसा हुण हो चुका है, तां की लगदा है कि कुंवर विजय प्रताप दा किन्ना क एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा, कि लगदा है कि सिर्फ कुंवर विजय प्रताप ही मेन तौर ते इस पूरे केस दे नाल डील कर रहे सी और बाकी सारे जिहड़े मैंबर ने वो पिछे होके काम कर रहे सी या फिर काम नहीं कर रहे सी, की लगदा है? देखो ये तो हुण अंदरली गल तां किसी नूं पता नहीं, पर जो रिपोर्टां फाइल होईयां जो फाइनल जो इन्वेस्टिगेशन करके
जो चार्जशीट भी फाइल की है, जो रिपोर्ट भी फाइल की कुंवर विजय प्रताप ने जी ਤੇ ਜੇਕਰ ਜੇ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੱਥ ਜੋ ਫੈਕਟਸ ਆਏ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੇ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸ ਪੂਰੀ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖਾਰਜ ਕਰਾ ਸਕਣ। ਜੀ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ SIT ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੇਖੇਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ, ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਐਜ਼ ਏ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਹ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਐਸੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਤੱਕ ਕੇਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਲਗਾਤੇ, ਉਧਰ ਕੇਸ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੇਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਝਾਟੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। 6-7 ਮਹੀਨੇ ਕੇਸ ਜੇ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ CM ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਸਿੱਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਡਿੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਵਸਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਰਿਟਾਇਰ ਜੱਜ ਜੋ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜੀ
ठीक है फुलका साहब, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 पंजाब ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਸਾਨ ਛਿੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਵੱਲੋਂ कैप्टन सरकार से सवाल चुके गए ने और कहा गया कि आखिर सिर्फ रिपोर्ट ते कुंवर विजय प्रताप दे ही हस्ताक्षर क्यों सी। हालांकि सारे मैंबर इस दे विच शामिल होए ने इस पूरी एसआईटी के गठन के दौरान और पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, पर सिर्फ कुंवर विजय प्रताप दे ही हस्ताक्षर क्यों ने, इस नूं लैके हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार नूं घेरिया जा रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर ते वधेरी गलबात करन वास्ते साडे नाल कांग्रेस विधायक कुलदीप वैद जुड़ चुके ने। बहुत बहुत सर स्वागत न्यूज़ 18 पंजाब ते तुहाडा। कुलदीप जी, एसआईटी दी रिपोर्ट नूं लैके हुण एक बार फिर तो कमसान छिड़दा होया नजर आ रहा है। सीनियर वकील एचएस फूलका वालों एक गल कही गई है कि आखिर सिर्फ कुंवर विजय प्रताप दे ही हस्ताक्षर क्यों सी इस रिपोर्ट ते, और लग रहा है कि सिर्फ इस नूं ही बुनियाद बना के हाई कोर्ट वालों इस रिपोर्ट नूं खारिज कर दिता गया है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार ते भी सवाल चुके जा रहे हैं कि बाकी मैंबर्स ते आखिर कार्रवाई कदों कीती जावेगी।